हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ खुदा के वचन विचों पढ़ते हैं। प्रकाश की पोथी 3:15 विचों पढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 3:15। मैं तेरे कम्मां नूं जाणदा हां, भई तू ना तां ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहुंदा सां जो तू ठंडा या तत्ता हुंदा, सो तू सील गरम जो है, ना तत्ता ना ठंडा। इस कारण मैं तेनू अपने मूँह विचों उगल सुटांगा। तू जो आखदा है भई मैं धनवान हाँ अते मैं माया जोड़ी है अते मैनू कासे दी लोड़ नहीं अते नहीं जाणदा जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना अते नंगा है, तां मैं तेनू सलाह दिंदा हाँ भई अग विच ताया होया सोना मेरे कोलों मुल लै, तां जो तू धनवान हो जावें अते चिट्टे वस्त्र लै, तां जो तू अपने उदाले पावें अते तेरे नंगेज दी लज्जा प्रगट ना होवे, अते अपणियां अखियां विच पाउण लई सुरमा लै, भई तू सुजाखा हो जावें। मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा हां उन्नियां नूं झिड़कदा हां अते ताड़दा हां। इस कारण तू उद्यमी बण ते तौबा कर। मैं बूहे उत्ते खलोता अते खड़खड़ाउंदा हां अते जे कोई मेरी आवाज़ सुने अते बूहा खोल देवे तां मैं उसदे नाल अंदर आवांगा ते उसदे नाल प्रसाद छकांगा अते वो मेरे नाल छकेगा। जेड़ा जितण वाला है मैं उसनूं अपने सिंहासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा, जिस प्रकार मैं भी जित्या अते अपने पिता दे नाल उसदे सिंहासन उत्ते बैठा। जिसदे कंन हन सो सुने भई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मुबारक है प्रभु यीशु मसीह तू मेरे महापिता ते खुदावन प्रभु यीशु मसीह असीं तेरी उपासना करने लई स्थान विच इकट्ठे होए हैं। खुदावंदा तेरे वचन विच हुक्म कीता गया 7वां दिन विश्राम दा दिन है, 7वां दिन तेरी उपासना दा दिन है ते प्रभु यीशु मसीह असीं सब तेरी उपासना लई स्थान च इकट्ठे होए हैं। खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी, तो अपनी लाड़ी दे लई खुदावंदा अपनी दुल्हन दे लई उत्पत्त तो लैके प्रकाश दी पोथी अपने 7वें दूत भाई विलियम मैरिन ब्रैनम दे द्वारा खोल दित्ती ते तेरी दुल्हन खुदावंदा अज प्रभु यीशु मसीह वचन दा शिंगार कर रही है। खुदावंदा जिन्ने लोग अज दा वचन सुनन प्रभु यीशु मसीह वचन उन्हां दे जीवनां विच काम करे ते मेरे महान पिता उकाब हमेशा ही ताजा मन्ना खांदे हन, ताजा मांस खांदे हन ते प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करदा इत्थे उकाब बैठे हन प्रभु यीशु मसीह जो कि तेरा ताजा मन्ना खाण लई प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हन। खुदावंदा तू वड्डी दया कर, कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। ਅਸੀਂ वचन चो पढ़िया प्रकाश की पोथी 3:15 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया आ खुदा ਦਾ वचन ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਆ ਨਾ ਤੱਤਾ ਆ। प्रभु यीशु मसीह किन्ना लोगों ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। प्रभु यीशु मसीह जिन्हां ने बाइबਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ ਸੁਰਮਾ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। क्योंकि ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਨੰਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ, ਤੇਰੀ ਨੰਗੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਇਹ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵਚਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜੇਗਾ ਸੋਈਓ ਵੱਢੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਦੀਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, 7ਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ, ਟਿਕਟੋਕ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯਹੂਨਾ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪਾਪੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹਤ ਕੀ ਆ। ਯਹੂਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਯਹੂਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਚੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਲਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਨਾ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਭਈ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਸੀਗਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਵਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ
प्रभु यीशु मसीह कहता तुहानू अग ते पवित्र आत्मा दे नाल बसमा दूंगा। लेकिन यूहन्ना की करदा सीगा, तौबा दा सिंपल बसमा दिंदा सीगा। हुण वचन की कह रहा, उस विच वो जगत विच सी ते जगत उस तो रचिया गया, पर जगत ने उसनू ना पछाता। वो अपने घर आया अते उसने वो जिहड़े उसदे नाल अपने सन उन्हां ने उसनू कबूल ना किया, पर जिन्हां ने उसनू कबूल किया उन्हां ने उसनू परमेश्वर दे पुत्र होने का अधिकार दिता। की होया जिहड़ा शब्द सी, जिहड़ा पिलर ऑफ फायर जिहड़ा मूसा दे सिर दे उपर रहंदा सीगा, वो की होया इस धरती ते आया ते उहने जिस्म लिया, वो शरीर विच आया ते उहने अपना नाम प्रभु यीशु मसीह रखिया। ते की होया जदों प्रभु यीशु मसीह धरती ते आ रहा आ ते लोकां दे विच उहने प्रचार करना शुरू किया। जो लोगों ने प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने उहदे प्रचार तो अचंभित होए। लोग कहते किद्दां दी अजीब अजीब गल्लां करदा आया है, क्योंकि लोगों ने कदे भी इस तो पहलों इहो जिहा प्रचार नहीं सुनिया सीगा। ते जो प्रभु यीशु मसीह जो धरती ते आके प्रचार कर रहा सी, लोगों को समझाता सीगा भी तुसीं वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो। ते लोग की करदे सी, उहदे खिलाफ हो गए, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਲੋग। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। वो ज्ञानी सीगे, बड़े बड़े पास्टर सीगे, वचन का ज्ञान रखने वाले सी, लेकिन उन्होंने प्रभु को पछाणिया नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन्नी सधारणताई दे नाल इस धरती ते आया, वो धोखा खा गए। वो सोचण लगे कि किद्दां हो सकता है। उन्होंने लिखतां दित्तियां गईयां सी, लेकिन तां भी उन्होंने लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये आ पाप, वचन के उपर बेप्रतीति करनी पाप। तुहानूं पता अज भी लोग वचन से बेप्रतीति कर रहे हैं। अज भी लोगों को पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन आ। वो कहते खुदा तीन आ, कदे खुदा तीन नहीं। कोई बाइबल में कोई सिद्ध करके दस दे मैनूं कि परमेश्वर तीन ने, एक कोई खुदा है जिसका नाम यीशु मसीह है। यहूदी भी अज तक एक कोई खुदा की उपासना करते हैं, लेकिन लोगों ने अपने सिस्टम के नाल तीन बना दिता। इस तरह नहीं है। सब तो बड़ा पाप यही है वचन से बेप्रतीति करनी। आज लोग नशियां विच आ, व्यभिचारी विच आ, गंदगी विच आ, लुच-खुरी दे विच आ, बदमस्तियां लोग कर रहे हैं। लेकिन खुदा वल कहता है, खुदा का वचन कहता ये पाप दे नाल छोटे छोटे सब तो बड़ा पाप किया वचन के उपर बेप्रतीति करनी। जेड़ा मनुख वचन के उपर बेप्रतीति करता है वो सब तो बड़ा पापी का होगा। एक नशे करने वाला पापी नहीं है, एक हराम कर पापी नहीं है, लेकिन सब तो बड़ा पापी वो आ जेड़ा वचन के उपर बेप्रतीति करता, क्योंकि इस वचन ने जीवन देना है। अज वचन की कोई भी बंदा रिस्पैक्ट नहीं करता। जिस तरह यीशु मसीह की किसी ने रिस्पैक्ट नहीं की उस समय अज भी इस वचन की कोई रिस्पैक्ट नहीं करता। हर कोई अपने हिसाब नाल चल रहा, हर कोई अपने हिसाब के नाल जीवन व्यतीत करना चाहता। ये की है सब शैतानी काम आ। जे कोई अपने आप को मसीह कहता है, लेकिन गल तो यह आ कि मसीहत उसके अंदर होए, वो मसीह का आत्मा उसके अंदर होए। मैं तुहानूं दसदा जो उसके अंदर खुदा का आत्मा आंदा, उस बंदे की बोल बाणी, उसका जीवन, उसका रहन सहन, उसकी लैंगुएज सब कुछ बदल जाता है। मसीह अपना प्रगटावा आप करता है। कोई मनुख मसीह का प्रगटावा नहीं कर सकता। कोई मनुख ये नहीं दस सकता भी मेरे अंदर मसीह रहता है, क्योंकि मसीह खुद अपना प्रगटावा करता है। तो इस तरह जो यीशु मसीह आया तो लोगों ने उन्हें पछाणिया नहीं। लोग अपने विषयां विच फसे हुए सी, लोगों ने की बेप्रतीति की। तो इस करके वचन विच लिखिया सीगा भी जो धरती ते आवेगा तो लोग उसकी बेप्रतीति करनगे। तो इस तरह होया, लोगों ने उसकी बेप्रतीति की। पर वचन की कहता है, वो ना तो लहू तो, ना शरीर की इच्छा तो, ना पुरख की इच्छा तो, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। जिन्हां ने यीशु मसीह ने विश्वास करते हैं, जिहड़े लोग वो शरीर की इच्छा द्वारा पैदा नहीं हुए, वो लोग आत्मा द्वारा पैदा हुए हैं। अज आत्मिक लोग तुहानूं लभणे नहीं है। जे तुसीं आत्मिक लोगों को लभोगे, बहुत घट आत्मिक लोग जिहड़े वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ वचन की भी वचन है की है, कितना जीवन व्यतीत करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का असीं धन्नवाद करते हैं, उन्हें अपने दूत को भेजिया, 7वें दूत को भेजिया,
ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਉੰਡੇਲ ਦਈਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੰਡੇਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉੰਡੇਲਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਬਲੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਅਸਲੀ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਹਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਚੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੇ ਆਏ। ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ? ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇ।
ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਦਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ? ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਦਾਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵਚਨ ਦੀ। ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਭਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਸਭ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਤ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਕਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਵਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ? ਅੱਜ ਇਹ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਲੋਕ ਟੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਟੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ।
ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ, ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜਦਾ? ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੁਕਾਊਗਾ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਸੀਹਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਲੇ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨਾ।
भाई ब्रैनम ने क्या 20 करोड़ दुष्ट आत्मे इस धरती के ऊपर चर्चा के प्रचार कर रही है। कितना पछाण करोगे आज की किस्ती नबी का संदेश है। इस नबी के संदेश के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, नहीं तो सजा का हुक्म लाया जाएगा। और की लिखा रोमिया 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मौत है, पर परमेश्वर की बख्शीश मसीह यीशु साडे प्रभु दे विच सਦੀवक जीवन है। और पाप की मजदूरी की है? अज जिहड़ा प्रचार है पाप में किया जा रहा है कि पाप है की है, वचन दे ऊपर बेप्रतीति करना ही पाप है। जे अज कोई नबी दे संदेश दे ऊपर बेप्रतीति करदा ते सब तो वड्डा पापी मनुख वही है। पापी मनुख लभण की लोड़ नहीं है। जो कोई कभी जी कोई गलत काम कर रहा वो पापी आ। जेड़ा बंदा नबी दे संदेश का इनकार करता है वो पापी मनुख आ। क्योंकि बाइबल बयान करती है पाप की मजदूरी मौत आ, पर परमेश्वर की बख्शीश मसीह यीशु साडे प्रभु विच सदीपक जीवन आ। हुण देख लो कि लोग तुसी पाप की मजदूरी करनी आ या खुदा दे कम्मां दी मजदूरी करनी है, एक चोण तुहाडी अपनी है। अज बहुत लोग पाप की मजदूरी करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पाप की मजदूरी बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी सोहनी लगती पाप की मजदूरी। वो कहते बड़ा सोहना है संसार, लेकिन की है संसार दे विच मौत आ। ये संसार एक पानी आ, इस पानी विच जाओगे किश्ती तो बाहर ते मौत तुहाडे उपर आवेगी। इस करके सारे नूं चाहीदा आ वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करो। तुलसियां कटांगे दिन दी तुलसियां दिन दी सो जिवें तुसा मसीह प्रभु यीशु नूं कबूल कीता तिवें तुसीं उस दे विच चलदे जाओ, जड़ फड़ के अते उस दे उत्ते उतर के अपनी निश्चा विच दृढ़ हो के जिवें तुहानूं उपदेश होया सी धन्नवाद वाला करदे जाओ। हुण खुदा दा वचन की कह रहा है? कहंदा सो जिवें तुसा यीशु नूं कबूल कीता, कहंदा ओहदे विच चलदे जाओ। जे तुसीं प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कीता ते ओहदे विच चलो। हुण चलना किद्दां आ? चलोगे किद्दां? चलण वास्ते तुहानूं खुदा दे वचन नूं पढ़ना पवेगा कि खुदा दा वचन की कहना है। तुहानूं तुसीं किद्दां दा जीवन व्यतीत करना है। जड़ फड़ के उसके उत्ते उतर के अपनी निश्चा विच दृढ़ हो के कहंदा उपदेश बाड़ा करते जाओ। कहंदा अपनी दृढ़ता नूं फड़ लो, दृढ़ हो लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। लेकिन अज ज्यादातर लोग की करते रेत के उपर अपना घर बनाना चाहते हैं। रेत के उपर घर बनाने का मतलब आ भी वचन के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करना। जो खुदा का वचन कहता वो नहीं करना, अपनी मर्जी के अनुसार भगती करनी है। जेड़ा मनुख अपनी मर्जी ना भगती करेगा वो गलत आ। वचन के अनुसार भगती करो। तुहानूं पता जो कैन ते हाबल ने भगती की सी, कैन ने भी भगती की सी। नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा कैन भी धार्मिक बंदा सीगा, वो भी खुदा वास्ते भेटां लैके गया, उन्हें भी भेट लैके गया ते की होया? कैन दी बलि स्वीकार नहीं की गई, हाबल दी बलि स्वीकार की गई। क्योंकि जिहड़ा कैन सी अपने पिता शैतान तो सीगा ते कैन नूं नहीं पता सीगा भी प्रकाशन द्वारा किद्दां भगती करनी है, प्रकाशन द्वारा किद्दां भेट चढ़ानी है। वो फल फ्रूट लैके गया, खेतां दी उपज लैके गया ते खुदावंद ने उहदी भेट स्वीकार नहीं की। लेकिन जिहड़ा हाबल सीगा, हाबल नूं पता सीगा कि किस तरह भगती करनी है, किस तरह भेटां चढ़ाणियां है। हाबल ने की कीता? हाबल एक नीले नूं लैके गया ते हाबल ने ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। खुदावंद ताड़ी भक्ति के नाल खुश नहीं होगा। खुदावंद वचन के द्वारा की हुई भक्ति नाल खुश होगा। ये खुदा का नियम है, खुदा का नियम आ हमेशा वचन के दायरे में रहता, ना तो उसको वचन के दायरे से बाहर जान दिता, ना खुदावंद ने आप वचन से बाहर जाता है। जो खुदावंद ने किया वो हमेशा उन्हें पूरा करता है। ये आ साडा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन लोग की कर रहे हैं, अज वचन को नफरत करते हैं। कहते ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਏਸੀ ਲਵਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮੂਰਖੋ ਬੰਦਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲਣ ਦੋ। ਕੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਾ। ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਮਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਆ। ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਓ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ। ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਾ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਗੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਗਾ ਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਇਹ ਦੁਲਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੁਲਹਨ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਤਰਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸੇਫਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪਾਪ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋਈਓ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕੁਲਸੀਆਂ 3:5 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਝਾੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਝਾੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੂਸਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮਸੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਗੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਤਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਜੇ ਖਾਲੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਗੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸਾਫ਼ ਆ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਬੋਤਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਬੋਤਲ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਲਗਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਆ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੋਤਲ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਖਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਗਾਣਾ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੱਲੀਏ ਧੀਮੀਏ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ।
ਇਹ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਰਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ, 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਆ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀਵੀਆਂ, ਟਿਕਟੋਕ, ਗਾਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜੀਆ ਪਾਇਆ, ਦਸ਼ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬਦਲਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜੀਵਨ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਆ ਬੋਤਲ, ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀ ਕ੍ਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੈ ਡੰਡਾ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਧ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਮਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਆ, ਤੜਫਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਭ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਵੇ ਚਿল্ਲਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ, ਡਾਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 150 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 150 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? 70 ਚੇਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਓ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 70 ਚੇਲੇ ਟੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 15, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਦੀ 15। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਦੀ 15। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦੀ 15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੂੰ ਅਮਰ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਮਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਮਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਪਾਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੂੰਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हे ਬਾਲਕੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾੜੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅਨੰਤਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਦੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਵੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਮਝ ਨਾਲ